حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ak yeneen yi am na yeneen yi tëgg yi. no jogi kadi ko sonaji waaye gën a siiw daal. wi ɓuri hen heewde mooy salaatul fatihi. ko salatul fatihi. allahumma salli ala sayyidina muhammad. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. sallallahu ala muhammad. sallallahu ala muhammad. def naa ne bu ci gënul gàtt bi bokk na bu ci gën a gàtt. o wi jiɗo ko hen rewde sallallahu ala muhammad. sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والله العظيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا أبا العباس بن محمد التجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإلى روح السيد بن ناصر وآله اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع الخيرات من المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين ودعنا منهم وخذل من أخذهم المسلمين ولا تجعل منهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولوالدنا ولإخواننا ولإخوان إخواننا اللهم اغفر لأهلنا وميتنا وغربينا وصغيرنا ورجلنا وأنثانا وهرمنا وعبدنا وأهلنا اللهم اغفر لنا أجمعين ووفقنا مسلمين واحصرنا في غرة المدينة والسلمين والسوداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى ما همنا ما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين فأنا أيدي المقتدي ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ku nekk rek wax ñaan ci daaw bi nga xamante ni ko doon def yal na ko yàlla def Seydou Maodo Thiolo su nekk wax ko ci làmmiñ yi ndax
إن صلى الله عليه وسلم دفعني الجماعة الرحمة والفرقة عذاب مورو يرمني يجبير ay taxali ko nak mooy waxee beneen foofu yow du woon te góor yi joon te indi mu doon góor foofu yëpp mu yow du woon mu waxee sabu ay góor rek àndal ko ak beneen baat isim ko daaw ba daal Seydi Mamadou Joon ko haale dem nga moom yaa fa danaa ni wax yàlla na ko yàlla na danaa bu ko defee hadiyatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam day yeneen ay saxaaba ko yi jublu ci jàng Fatimul Quran yéen tey naa tam tam Quran mooy yéen sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni oui da laa tax bu seen mbokk génn àdduna oui sa tey ni nekk moo tam yàlla ci yaatu na ngeen ko ñaanal jot bu wonoon na ngeen ko seedeel lu baax oui yan ceetal nekk ko mooy li ngeen di xam ci moom ko gan du doon eno ko wax nañ ko keroog ci des su dëj bi oui haala mo ñaati rek ñaati santaare lay wat ñaati santaare yene alquran nag oui alquran mooy lépp jullit woni foofu jul ndax oui zikr yi ñuy def sax oui sikro mbacce no maanaam nga toog yore sa kurus oui doon daa juli kursma moo xam tur yàlla booy wax oui yaa di inde Allah le kala moo xam salaatu booy wax oui Allah andi on salatu mo kala boo jàngee alquran oui sa jeng Quran li ngay wax noonu yëpp oui ko kala do ko foofu mi ngi ci biir alquran nane dem Quran kon boo xoolee moo gën a màttale oui kon do ci mu kon yo ñu bàyyi xel ci bii tamit oui yene kadi hakkilaaji ak nit ñi dafay ñëw oui ñu do ko arab ni ko suñu borom waxee ci alquran oui no Allah ni ci Quran ni wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiri as-sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un سيد مادام مصطفى مادام كويجون عندنا هم الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر لي هينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفي على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تقنا بعده bandiraɓe sehlade musidɓe tedduɓe calmiɗiɗema ngal batu wonɓe ɗo ɓe fof oɗo ceernajo en jetti ɗum e ɓuttinde waɗi ɗo waɗanen ɗum ɗo ardi en e ɗowi golle ɗe ko boma peewi so ɗum yeehi a yewti eɗen mbaɗi ko seydi meɗen ɓoyi jumolo wonno ko neɗɗo mo jettodirnoɗen mo golliɗɗen mo ganduɗen mo jaaɗum seydi meɗen feccere fitade meɗen eɗen mbaɗe makko jimol ngol jimol paatugol e golle goori joolo seydi meɗen seydi leñol fulɓe winde ustiɗo ñande cercle 2000 ujunaji kawon kiƴima duule ndaayi ndenti taayi leɗɗe bilti piiɗi oɗi maayi maayo hulini leeɓi kala ko fuɗɗi gasi so wona laamu Allah hay gasde koko gasata hay ustade hay naftde koko nattata kono Allah windi e windere he golle moƴƴe nattata gasata daapol siifi golle gori joolo moftata tawde miijorde fulɓe nana haɓo majjere dartinta nana waajo fulɓe deƴƴata goomu jangde ɗuɗɗiti ɗiɗere ɗe guddata jambareere windere fulɓe Italie nana ndenti ceertata eɓe cendina genɗi ɗi gastata
SK Gorjol. A wirni kono mayata. A wirni kono mayata. Sabu golle ma ko fayidi majjata. Mi mowi na dimbe golle ma gasolata. A rentini andude a yiidi pelle pine e pelle pine defina fooje. A yiɗɗini sukaaɓe a jangini. A waɗi mo kuuje fiɗɗini. A aawi seeble koye fulɓe darde jejjitta. A yuɓɓini jayndi ndi beltal fulɓe jippata ɗo ɗoyata. Goori a wirnima kono mayani. Ma darde fulɓe jangde haa laduma gasa gajjaani. Yo Allah yurnima yaafama haɗuma aljanna wanma e jewɗe aljannaji firdaus e nema mufma allahuma amin rabbal alamin ɗum jallah ɗum jaafa e dendagal ɗimgaltoɓe ɓerde fumi kadi fof e ceɗe garɗe ɗe garani ɗen fof wayno cetaɓe men welana ayɓataɓe yaɓari mawɗo meɗen fulɓe firdaus mawɗo hande nder mawɓe ummi kila welna arde haɗo omo arde wernanade fof en lontuno monsieur Zanade en duwonima bandiraɓe ha temte ƴettaw gogo Gori Jor ɓe ɗiɗi waɗ men min mbawa haalde hakkude ɓe Gori Jor oto on jarama yonde on moƴƴere yo Allah ɓiɗɗo baraji jarama Come lo sappiamo tutti, oggi non è facile di rendere omaggio perché ognuno di noi ha uno profondo tristezza per il nostro personaggio misterioso Gori Jor. Inviterei diverse associazioni e di enti ospiti che hanno bisogno di fare un piccolo testimonianza sul nostro personaggio misterioso Gori Jor e vi diamo bracci aperti per salirci qua al palco. Grazie a tutti e buona serata. In questo momento stiamo per dare la parola a tutti voi che siete presenti, perché ogni presenza è un legame, è qualcosa, un ricordo, ma anche è qualcosa che abbiamo dentro di noi, che abbiamo custodito. Oggi lo dobbiamo tirar fuori per testimoniare magari cosa o come in ognuno di noi abbiamo anche un pezzo di vita, anche un pezzo di tempo condiviso con Cerno. Siamo gli amici della Prima Goccia e abbiamo conosciuto Pierno tanti anni fa. Da subito è iniziata una collaborazione con i ragazzi che ancora tutt'oggi continuano a darci una mano. Era una persona speciale, particolare e quindi continueremo a ricordarla insieme agli amici senegalesi che tutta la comunità è sempre pronta a dare una mano alla Prima Goccia e a collaborare insieme. Grazie per la fiducia non perfetta sul nostro confronto. Grazie. E Cerno fu anche uno dei pilastri nel 2007, quando abbiamo sentito la necessità, il bisogno di creare qualcosa per unificare tutti i senegalesi della zona. E come lo dicevo, Cerno è stato un pilastro anche per la messa in piedi di questa associazione. Ci ha sempre creduto e ci ha sempre lavorato, si è sempre impegnato, anche in altre realtà, come l'associazione Fulbe o di Giulia Chiave e altre realtà. Questa è la testimonianza dell'Axi. L'Axi dice grazie a Cerno, l'impegno continuerà perché noi ci siamo, anche voi ci siete, grazie. Cari fratelli, cari amici, siamo qui oggi per rendere omaggio alla memoria di Gori Jor alias Cerno Gaïndé. Un fratello, un amico, un compagno di tante battaglie e sogni condivisi. Un uomo che portava il bene nel cuore e che ovunque andasse cercava di sollevare la sua comunità, di sostenerla, di farla rispettare. Con dedizione ha lavorato per trasmettere la lingua Pular, la sua lingua materna, Fulfulde,
fondando scuole virtuali, scrivendo poesie, racconti, opere teatrali. Era un uomo di cultura, a sua moglie, ai suoi figli, alla sua famiglia di giudecabili, agli amici fulbe e non in Italia e ai suoi amici attraverso il mondo, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Che Allah lo accolga nel suo paradiso al Firdaus. Amin. Amin. Grazie. Gori waynima en paamama tawi ko gonga a jaa tinni ɓerɗe men kono Gori wayninoma en hayso en nanino en paami kono en jaɓani mbeɗa sifton nde gulliɗa walla nde eeriɗa eerango jangde yaadata koye pinal fijirde e jaleede koye pinal jeeya kono noon mo janngani anndata mo hettaaki faamata mo naamdaaki walla mo yiilaaki yiitata nden woni caggal nde eɓɓuɗa eɓɓo goomu pinal ngarɗa e goomu jangde e bindi komi seede ma Alhaji Demba Walo accatami fena ummiɗa toon mbaɗɗa yuɓɓo kawtal pelle eeriɗani mbiɗa ngare kawre fedde Fouta Gabon fedde teddugal Seck Souleymani Baal Italie deyirde Afrique oɗon fof ngare notode Pulaar speaking mo Amérique pelle notini hay soto kewani jeetati gardima wonko waɗa hay soko sohlano ko fof dañjani Gori ka gandal bolal Gori ko miijotoɗo gorko pinɗo pawidinɗo mo fiitaki becce Gori golli ko gasata majjata maayata nde wonnoon o hebli o gollini o jangini o tindini Mamadou Roy ko almudo man o filini o mofti on mbiɗen kala kalajo informaticien mo haɓata cameraman mo heydata ɗoɗɗata Gori feri lawol hagol ɗiɗi ɓoyi ngare ndewen banda men mi haaluma komum koye Gori qu'il aveva detto arrivederci e noi ne abbiamo rifiutato se abbiamo capito comunque non abbiamo accettato questo arrivederci grazie a tutti mi fermo qui dare la parola a Melissa di Erba Attiva. Ho conosciuto Thierry appunto perché ero parte di questa associazione che si chiamava Erba Attiva e con lui e l'associazione 3F avevamo organizzato diversi eventi che avevano diciamo come scopo i motivi di battaglia di Thierry, quindi contro il razzismo e per una società multiculturale. E Thierry era un combattente, era veramente un combattente. E lui era determinato e ci credeva in una realtà multiculturale e lui combatteva però con il sorriso. Io uno dei ricordi più vividi che ho di Thierry è proprio il suo sorriso e cioè lui combatteva così e quindi penso che chiunque abbia avuto a che fare con Thierry comunque porta nel suo cuore una parte di lui perché era veramente una persona eccezionale, cioè dava grinta, dava la carica e però cioè sempre con questo sorriso illuminante. E io poi ho letto anche il suo libro perché lui aveva scritto la sua biografia
e mi aveva colpito il fatto che una persona che avesse avuto tutte quelle difficoltà avesse ancora la forza di sorridere e di combattere. Questo per me è stato un grande esempio e quindi sono lieta di aver fatto la conoscenza di Tierno, lieta di aver combattuto anche per una piccola parte con lui e niente, vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di parlare e ringrazio tutti voi che avete organizzato questo momento di ricordo perché è importante. Grazie alla comunità per aver organizzato questo momento importante di ricordo di Tierno, perché al di là dei momenti di riflessione, di preghiera, eccetera, è importante che vi siano anche dei momenti in cui la testimonianza di un impegno diventi anche pubblica. Tierno era una persona molto legata alle radici, era una persona che portava la sua storia, ma che è stato capace, attraverso la sua storia, poi di metterla in comune con le persone della sua comunità, all'interno dell'impegno sociale, all'interno dell'impegno sindacale, ma anche con un impegno di carattere politico. Sapeva che se le cose devono cambiare, anche se la politica tante volte viene vista come lungaggini, come non vicinanza alle persone, da lì bisognava passare. E per cui ha ritenuto che comunque un pezzettino della sua vita dovesse essere dedicata anche a questo impegno. Tante volte lo faceva magari anche con una presenza da una parte silenziosa, dall'altra parte anche molto pratica all'interno delle feste insieme alla sua famiglia, e penso che per noi è stata anche una testimonianza e dei ponti che si sono man mano creati. Tierno era una persona che è stato capace di narrarci anche la sua vita, di raccontarcela, di fare in modo che comprendessimo comunque un percorso che era stato fatto, che era comune a tante altre persone e che tante volte si preferisce ignorare e far finta invece che tutto è semplice, tutto è facile, e è fatto invece di conquiste ogni giorno, di fatica e di capacità appunto di mettersi in sintonia con gli altri. Ringrazio di aver incontrato appunto Tierno e tutta la comunità senegalese sulla mia strada di impegno politico, e ormai penso che sia diventato un po' un cammino di amicizia e di vicinanza anche dopo aver finito, diciamo, un po' l'attività politica in prima persona. E ci tengo appunto a ricordare, come è stato appena ricordato, il suo sorriso, la capacità appunto di entrare in sintonia con le persone, e lo ringrazio lui e la sua famiglia per la capacità che hanno avuto sempre di accoglienza nei nostri confronti, e gli dico appunto arrivederci. Grazie. Io ho conosciuto Gori Joy come Tierno, l'ho conosciuto più di 20 anni fa, quando e Baie iniziavano a diffondere le idee della 3 febbraio da Milano a Erba, Portelando. E quello che mi colpiva sempre nelle riunioni, nelle assemblee, nelle iniziative dove magari interveniva in un territorio difficile, lo sappiamo quanto è difficile questo territorio, lui aveva una forza, una limpidezza di pensiero, un entusiasmo che riusciva a coinvolgere tutti e a superare anche quei confini culturali, religiosi, etnici, che tanto pesano tutti i giorni. E lo vediamo qui oggi. I confini lui li ha scavalcati. Qualcuno ha detto che lui gettava il cuore oltre l'ostacolo. È sempre stato così. Chi ha letto il suo libro, chi lo conosce, sa che non mollava mai, fino all'ultimo, con dignità, con coraggio. E a me ha insegnato tanto.
e credo che il modo migliore per rendere omaggio a lui è quello di prendere il testimone e andare avanti. Nel nostro piccolo, come possiamo, andiamo avanti. Non è facile, ma cerchiamo di essere degni di quello che ci ha insegnato. Grazie. Mi haalano e dow inde association Trois Juuɗe sabi Trois Juuɗe noon ko juuɗe jaale ko juuɗe jeeɗi e juuɗe Dande Maayo. Eyyi hannde noon ndeɗo jonde walla oɗo incontre e kono mbimi naane mi haalde heen wona ko rewi ngati eɗen jogii une profonde tristesse ngati Gori Jol woppi en goto minen fof woppino yewende eyyi kono ɗum fof e waade noon min en tant que gardiɗo association Trois Juuɗe liggidiɗo e Gori ko heewi kadi eɗen mbaɗi kon dividere tante cose mami ƴeew settade e Gori Jol ko woodi mi ƴeewa kadi settade e Gori Jol ko ngannduɗo eyyi so ɗum ɓenni Gori Jol ko darinoɗo enen fof eɗen mbawi settade ɗum te ɗum ɗo holliti ɗum eyyi Gori Jol kadi mboɗo wawi wiide ko dadinoɗo ko dadaninoɓe tan association Trois Juuɗe ko dadaninoɗo mboɗo wawi wiide association Trois Juuɗe e association kon national président maɓe haali ɗo joni ko dadaninoɗo kadi hay association Prima Goccia président maɓɓe darimo ɗo settimo ɗum eyyi so ɗum ɓenni ko wiide tan bandiraɓe tedduɓe ɓe goto e meɗen fof ne foti ñempude walla wadde walla ƴewde ko Gori Jol waɗatno ko mbaɗen ɗum eyyi ko ñagade on kadi nde mbaweten ñaganade Gori Jol to fayi to nde Allah hokkatama ko jokkita toon cagatagal makko nafti o ummima e meɗen mais eɗen gandi o woppani ɗo gacce e kadi en gandi o yeehi kadi o nawrani gacce. Grazie, io non volevo parlare perché sono molto timida e non me la sentivo, ma poi credo che sia giusto invece che io dica qualcosa di Cerno, perché vabbè, noi abbiamo fatto un pezzettino di strada all'epoca dell'associazione 3F, io ero in rifondazione, però seguivamo anche qualche iniziativa dell'associazione e vabbè, poi il tempo passa, chiaramente ci si perde di vista. Mio marito è morto nel 2020 durante il Covid e ci siamo rivisti con Cerno, io e Cerno, alla presentazione del suo libro. Mi aveva emozionata tantissimo sapere che lui aveva scritto e pubblicato un libro e che aveva fatto tutto un percorso veramente straordinario. Io sono venuto un po' in ritardo alla presentazione e lui quando mi ha vista arrivare ha pensato bene di dire subito, immediatamente, delle cose molto gentili di mio marito. Lui aveva saputo della morte di mio marito e aveva avuto parole davvero, davvero carine e gentili per lui. E quindi io credo che sia giusto che io adesso testimoni anche il grande conforto che mi ha dato, perché finita la presentazione del libro, qui salta fuori il lato assolutamente umano. Avete detto l'impegno politico, avete detto l'impegno sociale, avete detto la grande forza come lottatore, come combattente lottatore, insomma, come combattente per diritti, per avanzare nella società, per varcare dei confini che sembrano impossibili da varcare e invece ce la si può fare, secondo me. Ed è proprio in questo gesto che lui ha fatto. Finita la presentazione del libro, io ero ferma al banchetto dove c'erano i suoi libri, io volevo acquistarne uno, e lui è arrivato e infischiandosene altamente del fatto che c'erano tutte le proibizioni e le restrizioni del Covid, mi ha dato un abbraccio enorme ed è stato il primo abbraccio che ho ricevuto a quando ho cominciato a quando parlavo dell'ultimo, proprio per via del lockdown, delle restrizioni, e lui mi ha veramente dato grande conforto. Poi è venuto a trovarmi a casa con sua moglie, c'era mia figlia, e per me è stato veramente un ritrovare un amico e voglio quindi anche sottolineare il suo lato molto umano. Grazie a tutti. Grazie di cuore. Grazie. Scusate, ma sono molto emozionata.
pensato di avere già pianto abbastanza per la perdita di Tierno, ma anche io ho conosciuto Tierno più di 20 anni fa attraverso l'associazionismo e abbiamo fatto tante battaglie insieme, tante manifestazioni, però anche io non voglio parlare di questo aspetto di cui si è già parlato. In 20 anni Tierno è diventato un amico, lui, la sua famiglia, e un amico reale, un amico estremamente rispettoso, capace, che è una cosa rara di questi tempi, di essere fiero e orgoglioso delle sue radici, di essere in grado di rispettare altre culture, altri modi di pensare. Era una persona che era sempre presente nel momento del bisogno, nonostante fosse impegnatissimo sia a livello familiare, associazionistico, faceva 1000 cose. Se gli chiedevi aiuto, trovava sempre un momento per aiutare. E era veramente una persona straordinaria, nel senso letterale della parola. E io sono felice di averlo avuto come amico, di averlo conosciuto. Sono altrettanto emozionata. Leggerò un pezzo di questa lettera che Renato ha dedicato a Tierno per tutti noi e che lasceremo come testimonianza a sua moglie, alle comunità, alle associazioni. Abbiamo conosciuto Tierno quasi 25 anni fa a Milano, in un momento particolarmente drammatico, all'indomani del criminale attentato terrorista di Al-Qaeda a New York alle Torri Gemelle. Gli Stati Uniti avevano cominciato la guerra in Afghanistan e in Italia il governo Berlusconi scatenava una campagna di criminalizzazione nei confronti degli immigrati. Noi lo incontrammo mentre eravamo impegnati a preparare la manifestazione del 3 novembre 2001 per la pace contro la guerra, il terrorismo e il razzismo promossa dall'Associazione Antirazzista Interetnica 3 febbraio. E da lì iniziò il nostro percorso insieme. L'idea della solidarietà interetnica è stata per Tierno una ragione di sintonia con l'umanesimo socialista. Ho un bel ricordo di quando venne alla Casa della Cultura Vallombrosa ed ebbe vita insieme a Dario Renzi e a Mamadou ad un dialogo sull'impegno per una convivenza solidale contro il razzismo. Ha vissuto e concepito la sua fede in maniera aperta e sempre rispettosa verso quella degli altri, ricercando il dialogo e le ragioni di unione rispettando la diversità. In questo contesto in cui infuriano le guerre, ha un valore ricordare come si sia sempre schierato a fianco dei popoli per la pace. Tierno è stato un pacifista. Il suo tratto umano, la sua disponibilità e gentilezza, la sua sensibilità umana, l'attenzione verso l'educazione, così lo ricordiamo. In una parola, Tierno ha cercato di vivere incarnando valori umani di solidarietà e di ricerca del bene comune, in cui fermamente credeva. Il suo esempio di vita continuerà a vivere per noi e nell'impegno di essere persone migliori per la pacificazione e l'accoglienza in questo loro mondo sempre più disumano. Grazie di cuore. Ciao a tutti, è bello condividere queste emozioni insieme. Io ho conosciuto Tierno proprio ai primi tempi che mi sono trasferita in Brianza, perché arrivo da Milano, e con lui poi è iniziato tutto un cammino di multiculturalità. Io mi sono occupata di teatro multiculturale e di danza africana per tantissimi anni e con lui ho cominciato con l'associazione 3F, abbiamo fatto anche dei laboratori interculturali con la prima goccia. Siamo finiti a fare questa serie di puntate in cui si parlava di tematiche che hanno a cuore, diciamo, i senegalesi e insomma sono state tante le esperienze che abbiamo condiviso insieme e sì,
ripeto quello che è stato già detto. Lui era una persona che sembrava proprio un cittadino del mondo. Quando mi confrontavo con lui e parlavo con lui, mi sembrava di parlare con una persona che aveva dentro di lui qualsiasi tipo di colore, lingua, e riusciva ad andare oltre a tutto, e in questo io mi sentivo proprio a casa. E sicuramente è stata una persona eccezionale e quello che sentivo tantissimo è ho sempre avuto un amore fortissimo per la cultura africana, l'ho sempre vista come una grande ricchezza, e poterla condividere con lui era veramente per me un dono grandissimo. Non so cos'altro dire perché penso che tutti condividiamo la stessa cosa e sentiamo la stessa cosa. Quindi grazie delle vostre testimonianze, perché in ogni parola che avete detto mi sono ritrovata pienamente. Quindi unisco già quanto detto prima da Lorenza in questo ricordo odierno. Per quello che l'ho conosciuto, parlo anche a nome di quelli che noi chiamiamo Voce di Sudore, che sono tutti ragazzi che si trovano, che danno vita proprio alla festa a partire dal montaggio e tutto. E Tierno e tutti il gruppo dei senzialesi dell'associazione Archi praticamente, ma Tierno in particolare, perché forse l'abbiamo conosciuto all'inizio e quindi abbiamo passato molto tempo insieme a lui. È indubbiamente stata una persona che voleva vivere un'integrazione forte, voleva veramente vederla. Infatti mi ricordo tutti i primi giorni di montaggio, quando tutti venivate ad aiutarci a montare queste strutture dopo una mattinata di lavoro intensa, si passava insieme il pranzo quando si poteva, forse nel periodo di Ramadan voi vi parlavate, ma si voleva comunque stare sempre fino in fondo insieme. E mi ricordo che Tierno appunto era socialissimo, voleva proprio creare questa unione, e che mi ricordo io, ad esempio, è stato l'unico senegalese, l'unica persona di colore che con me ogni tanto, ma con noi ogni tanto, diceva delle parole in dialetto, perché voleva proprio integrarsi, penso io. E quindi niente, abbiamo un bellissimo ricordo di Tierno. Come ha detto prima la signora che non conosco, penso che la cosa più importante adesso sia, cogliendo il messaggio che lui ci ha dato e che ha sempre voluto, penso, lavorare per il sociale, per quello che abbiamo sempre fatto, e continuare, e quindi andare avanti, e speriamo di poter andare avanti insieme.